तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करछन्ती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 103 रु 107 दुईटी भाग आलोचना कर सारछन्ती। आज जो प्रश्नटी रही मात्र आमर जहा हेबा उचित साधारण अवस्था रे मध्य आमे ताहा हेबा लगी एक बाट पाई परिबा किपरि। तामाने साधारण अवस्था रे आमे किपरि तापरे कहउछन्ती जे साधारण जीवन टु बंचुथिबा किंतु तथापि मुक्त रही परिबा। जोटा पूर्व आलोचना करा होतिला जे कर्म भितरे मध्य कर्मर जो प्रकृति रही जो प्रवृत्ति रही तार ऊर्ध्वरे रही मुक्त रही से कार्य किपरि करि हबो। माँ कहउछन अर्थात एही प्रकारर अथवा सेही अन्य प्रकारर अतिरिक्तता मध्यरे जाई पड़िबार दुर्दशा को किपरि एडी कर रहिबा संभव हेबो एटा तुम पचारछो। से कहउछन माँ हाँ साधारण जीवनटी को बंचिबा ओ तथापि मुक्त रही परिबा हैला। ताले आमे साधारण अवस्था रे किपरि बाट पाई परिबा जेपरि मुक्त रही बंचिबा जीवन को बंचिबा किंतु तथापि ताठर ऊर्ध्वरे रही मुक्त रही परिबा। माँ उत्तर लिखुचंदी हाँ सेठी सकाशे तो आश्रमर सृष्टि हैला। एहा पछरे सेही विचारटी ही रही कारण फ्रांस रे थिला बेले मु सर्वदा निजको प्रश्न करुथिली आपणर यथार्थ परिचय पाइबाकू हेले जो समय लोड़ा से समय किपरि मिलिबो। आमे एबे वर्तमान आमे भी देखुचंती जो व्यक्ति माने तथाकथित बाहर रही साधारण जीवन यापन कर से माने तो निश्चय ता व्यतिरिक्त भी जो माने भी आमे कहवा वर्तमान पाठ्यक्रम रे जोग देलेनी बा पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे कौन सी भाव रे भी हो काम करुचंती केते गुडे जगह रे हमर देहांश प्रतिष्ठा हलानी तो सेठी जो माने भी काम करुचंती समस्ते मध्य चिराचरित धारा रे जो कार्य करुचन सेहिथिरे संतुष्ट। ताकू आपण देखंतु तांकू जदि नूतन किछि अनुसंधान करबा कथा कहिबे तांकर सेथिरे तांकर मुंडो जाउ नै सी सेही धारा रे माने मनुष्य एमिति एक आलस्यता एमिति एक तामसिकता भितर रही थाए से तार भितर रही थाए। ये हला गोटिए धारा आउ गोटे धारा रहउची कर्म व्यस्तता भितरे ताकू सी केते बेले समय बाहर करिवो जे नाइ नाइ मते एक्सक्लूसिवली भगवान पाई बंचिबा पाई मते जो प्रचेष्टा दरकार सेति भी सेति मु काम करिवि ना मोर एबे भोक होउची मोर खाइ पिंधिबा पाई पोशाक दरकार तापरे मोर बयस बढ़िबा सहित मोर फिजिकल सिक्योरिटी दरकार होउची मोर हेल्थ इश्यू रही तापरे समाज रे जेहेतु मु रही तार भी इश्यू रही ये सब गुड़ाक भितर मते मु से रिगार्डिंग चिंता करिवि ना भगवान को लेकिन किपरि मोर जो साधना मोर प्रयास मु से निजको लिप्त रखिबि एटा गोटे
ବିରାଟ କଥାଟେ, ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ଏତେ, ବିରାଟ କଥାଟିଏ। ଯଦି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ, ନାଇଁ କି? ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ତ ଦରକାର ନିହାତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପୋଷାକ ତ ଦରକାର। ହଁ, ସେତକ ପାଇଁ ତ ମତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସଂଗ୍ରାମ କଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମରେ ବି ଯଥାର୍ଥ ହଉ ବା ଖାଲି ଯୋଦ୍ଧାଟିଏ ହେଇକି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ସେଇଥିରେ ସବୁ ସରିଯିବ, ଭଗବାନ କଥା ଚିନ୍ତା ଛାଡୁ। ତେଣୁ ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ, ତାମାନେ ମୁଁ କିଏ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଯାଇକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବୁ? ଗୁରୁଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ତୁମେ? ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ତୁମେ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଉତ୍ତର ହଉଛି ସେଇ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ତାମାନେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠିକି। ତେଣୁ ଏ ଯେ ମୁଁ କିଏ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବି, ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟ ଦରକାର, ସେ ସମୟ ମତେ କେମିତି ମିଳିବ? ମା କହିଲେ ଏପରିକି ଜୀବନରେ କିପରି ଏକ ମୁକ୍ତି ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କିପରି ମିଳିବ। ଆଗ ବୁଝିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଗ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ କେତେ ଆସିବ? ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି କହିବେ ଆଉ ଆରେ ସେ ପାଠଚକ୍ର କାହିଁକି ଆସିଲୁନି? ଭାଇ ସମୟ କାହିଁ ଭାଇ, ଆଉ ଏମିତି କାମ ସେମିତି କାମ, ଏହା ହେଲା ସେଠି ହେଲା, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କୋଉଠି ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ଆଉ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସମୟ କାହିଁ, ସମୟ କାହିଁ? ମା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଲି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ କି ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ। ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ମିଳୁଥିବ। ଯେପରିକି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ସିଏ ତାହା ଲାଭ କରିପାରିବ। ତାମାନେ ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ କଣ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ଏବଂ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ସବୁ ଯାକ ସମୟ ତମେ ଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ଆଶ୍ରମର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତାର ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ତାକୁ ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସିଏ ଯେପରି ଆଉ ସମୟ ଦବା ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଚାର ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆଉ କୌଣସି ବିଚାର କରିବା ତ ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମନେ କରାଯାଉ ଲୋକଟିଏ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁ ଯାଉଛି? ଆପଣ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ ନା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାମ ଯେତେବେଳେ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଭେଟ ହଉଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଭେଟ ହଉଛି, ତା ସହିତ ମତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଠୁ କଣ କରୁଛି ନା, ଦେ ପାଠ ପଢ, ଚାକିରି କର, ଭଲ ଚାକିରି କଲେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ, ଭଲରେ ଖାଇବୁ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଚିନ୍ତା ଚାଲୁଛି। ସେଇଥିରେ ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଜି କଣ ଖାଇବି, କାଲି କଣ ଖାଇବି, କାଲି କଣ ଖିଆ ହବ ଆଜିଠୁ ଚିନ୍ତା ହଉଛି। କେବଳ ଖାଇବି 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 ଖାଇବି, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୋର ସମୟ ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜିବି? ତେଣୁ ତାକୁ କଣ ହେଲା, ନାଇଁ ବାବା ତୋର ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲେ ତୋତେ ଖାଇବା ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ କାମ କଣ? କେବଳ କୌଣସି ବିଚାର ନୁହଁ, କେବଳ କେବଳ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଚାରଟିକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ତେବେ ଆଶ୍ରମ କାହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି? ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଜନ ଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଅଲରେଡି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଥିଲାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ମାନେ ଭିଜନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳଠୁ ଏ କଥାଟି ମା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ କି ଜୀବନ ଧାରଣର ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଯେପରିକି ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବ। ଏଇ
ଲାଇନଟା ପାଇଁ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ କଣ ପାଇଁ ରହିଛୁ, ଯେ ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ପରିବେଶ, ଆମେ ଯୋଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉଠି ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠିବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ବା ସଞ୍ଚାଳକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଏଇଟା, ସେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯୋଉମାନେ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ମିଳୁଥିବ ଯେପରି ସେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦିଟା ଯାକ ତାଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଜୀବନ ଧାରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥିବ। ତାପରେ ମା ହସୁଛନ୍ତି, ହଁ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ଆଳସ୍ୟ ହିଁ ଅଭିପ୍ସାର ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଦଖଲ କରି ନେଇଛି। ଆଳସ୍ୟତା ଦଖଲ କରି ନେଇଛି। ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧରି ପକଉଛି। ଏମିତି ଆଳସ୍ୟତା ଆସି ଧରି ପକେଇଲା। ମାତ୍ର ସମଗ୍ରତଃ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ କଣ ପ୍ରତିପାଦିତ ହଉଛି, ଯେ ଆପଣାର ଦାସତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମମୟତାର ମାର୍ଗଟିକୁ ବାଛି ନେବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ କଠୋର ଶାସନର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଆଳସ୍ୟତା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଆମର ଏକ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଆସିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ପୁଣି ଗ୍ରାସ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଗଲେ, ତେଣୁ ଟିକେ ଚାଲ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଆଳସ୍ୟତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। କିଛି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଥିରେ କଣ ହଉଛି, ଆମର ଅଭିପ୍ସା କମି ଯାଉଛି। କମିଯିବା ଫଳରେ ଆଳସ୍ୟତାଟା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କଠୋର ଶାସନର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଉଛି କଠୋର ଶାସନ। ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ହଉଥିଲେ। ମା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁତଃ ଏଇ ଦିଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଉଛି ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମିଳନ୍ତା ଯେଉଁଠାରେ କି ନିଜକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖି ହୁଅନ୍ତା, ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ନ ରହି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚି ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନଟିଏ ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର କଥା କହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଭିପ୍ସା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କଣ, ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ କହିଲେ ଅବିକା, ଯେ ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖିପାରୁଥିବ, ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ସିଏ ଖୋଜିବାକୁ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଥିବ, ଆଉ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ନ ହେଇକି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଏକ ପରିବେଶଟିଏ ଥିବ। ଏଇ ଅଭିପ୍ସା ରଖି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଭିପ୍ସା। ଆଉ ଏଇ ଅଭିପ୍ସା ରଖି ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଥମ କାଳରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। କଣ ଅଭିପ୍ସା ରଖି, ଯେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ପାଇବେ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜର ପରମଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ପରିଚୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ବାପା ମା ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଛି ରହିଛି ନା, ବାପା ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ମା ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ନେଚର ଆଣିଥାଉ, ମାଙ୍କର ନେଚର ଆଣିଥାଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ କଥା ମିଶିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଭୌତିକ ଶରୀର ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନି। ସେଇ ଯୋଉ ପରିଚୟ, ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି,
ଯେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତାକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଆଦୌ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀ କାହିଁ ହୋଇପାରେନି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବଚେତନା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚେତନା ରହିଛି, କେତେ କେତେ ରହିଛି। ଆପଣ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିବ, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲୁଥିବ, ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ସବୁ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଭିନିଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ସେଟା କିପରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ରହିଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାହାରି ଆସିଥିବ। ସେଟା କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଅବଚେତନା ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ଉଠିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏତେ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାକୁ କୁଆଡେ ତାକୁ କରିଦେଇ ଆପଣ ଆଉ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ କାଟିକି ପଳେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏତେ ବର୍ଷର ଏତେ ପରିଶ୍ରମର ସେ ଅବଚେତନାରୁ ଉଠିକି ଆସିବ, ତାକୁ ସବୁ କାଟି କୁଟି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଠେଲି ନେଇ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏତେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ ନା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ। କାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଭିପ୍ସାରେ ଯେ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆସ୍ପୃହା ଏବେ କରୁଛୁ ନା, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଟା ଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଅପଡାଉନ ଅପଡାଉନ ଯେପରି ନହବ, ସ୍ଥିର ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ। ମାକୁ ସବୁ କଥା କ୍ରମେ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ହାତରୁ ରଜ୍ଜୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୈତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ବୋଧଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ଆମର ପ୍ରଥମେ ଅଭିପ୍ସା ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧନାରେ ଯୋଉ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଯୋଉ ଆସେ, ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯେ ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରଥମେ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେ ଏବଂ ସିଏ ତା ଫଳରେ କଣ ହବ, ଆମର ଚାଲିଥିବ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିବ, ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଓହ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ରଜ୍ଜୁ ଗୁଡାକ ଖୋଲିଯାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମେ ହରେଇ ବସୁ, ନୈତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। ଆମେ କାଲି କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଯୋଗରେ ପାଦ ଦେଲୁ, ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏଠି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ କହିଦେଲେ, ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ସବୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏପଟରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଯଦି ତମେ କଥାରେ କହିଲେନି କି ଯଦି ମତେ ବାକ୍ ସଂଯମ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୌନ ରହିଗଲ, ତାହେଲେ ତମେ କଥା କହିବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ତମେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲ। ତେଣୁ ମା ତ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାପରେ ପୁରା ଫ୍ରି ଦେଇଦଉ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା, ନୈତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ବୋଧଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ଇଏ କଣ ହୁଏ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଆମେ ଏପରିକି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ସିଏ କଣ ଏମିତି ହଉଛି, ସିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ମାନେ ଭୁଲ ବାଟ ବାଛିଥିଲା। ସିଏ ନାମ ସିଏ ସତରେ କଣ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି କହିଦଉ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ତମେ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ତାର ନିର୍ବାଚନ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ରହିନଥିଲା। ସେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲାଗି ଆମ ଆଗରେ ଏକ ପ୍ରଲୋଭନ ରହିଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ତା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତରରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟିକୁ ହଠାତ୍ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲା। ଅନ୍ତରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟତା ତାକୁ ମାଡି ବସେ ଏବଂ ତାର ଅଭିପ୍ସାଟିକୁ ସ୍ତିମିତ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆସେ। ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ସତରେ ମା କଣ ଅଛନ୍ତି? ମା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କେମିତି ଘଟୁଛି? ଏ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆସିବ ଯେ ରୂପାନ୍ତର କଣ ସତରେ ହବ? ଇଏ ଆଙ୍କର ହେଇନି, ମା ତ ନିଜେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଶ୍ରୀଅନ୍ତ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ରୂପାନ୍ତର ସତରେ ହବ? ଏଇ ପ୍ରକାରର କୋଶ୍ଚିନ୍
ଆସିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କୋଉଠି କୋଉ ଏକ କୋଷ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ କରୁଛି ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ କୋଷଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାପ ରେ ପଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟ ଟ୍ରାକ୍ କୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସତର୍କ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ପକେଇ ଦେଲାଣି। ଥୋପ ଗୋଟାଏ କୋଷ କିଏ ଗିଳି ଦେଇଛି, ଫାଳେ ଫାଳେ ଗିଳିଛି ବା ଟିକେ ଟିକେ ବାଜିଲାଣି। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅବାଗିଆ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆସେ ଏବଂ ସେଠି ନିରାଶ ବି ହେବେ ନାହିଁ। ମା ସେଠି ମା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ସଂକେତ ନିର୍ବାଚନ କରିଛ ଭୁଲ ନଥିଲା, ହୁଏତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଅବିମିଶ୍ରିତ କରି ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିଲା। ତାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ମୋର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ କ୍ଷମତା ପଛରେ କେତେ ଲୋକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଅର୍ଥ ପଛରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନ ଚାହେଁ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ଟିକେ ଭଲ କହୁ ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁର୍ବଳତା। ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମତେ କହିବା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଟିକେ ତ ଆଉ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦଟିଏ କଥା କହିଦେଲେ ଏ ଆଜି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସରିଗଲା ଆମର ତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ହସ ବାହାରେ, ଓ ମୁଁ ସତରେ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ଥରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ସିଏ ଅପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ଅପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, କହିଲେ କଣ, ଯିଏ ମତେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପହାରଟି ଆଣିଦବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପହାର, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ମତେ ଆଣି ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର କାହାକୁ କହିବେ? ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ। ଯୋଉ ରାଜକୁମାରୀ ମାନେ, ସିଏ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଯିଏ ରାଜକୁମାରୀକୁ ବାହା ହବ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସେ ରାଜ୍ୟ ବି ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରୁ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବି କେତେ ରାଜକୁମାରୀ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କଣ କଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ରାଜକୁମାରୀ, ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ, ବୟସରେ ବଢିଥିବେ, କଣ ଦରକାର ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଅମୁକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ସିଏ ହୀରା ଯୋଉଟା ମିଳୁନଥିବ, ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କାହା ପସନ୍ଦ ଥାଏ ସବୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କେହି କାହାରିକୁ କେବେ ଦେଇନଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ସରିଗଲା, ଓ ଖୁସ, ହଁ ଇଏ ହିଁ ମତେ ଏକା ଭଲ ପାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ମଣିଷଙ୍କର ସେ ନେଚର ଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଯେମିତି ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ତାପରେ କେତେ ଜଣ ଲାଗିଗଲେ ଗୁପ୍ତଚର ଲଗେଇଲେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କଣ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦ, ଏମିତି ଚାଲିଲା। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର କେହି ଆଣି ଦେଇପାରିଲେ ନା। ଶେଷକୁ ଜଣଙ୍କର ଉପହାରଟିଏ ରାଜା ସେତେବେଳେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲେଣି, କହିଲେ କେମିତି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବି, କଣ କରିବି? ସେ ଯୋଉ ଉପହାର ଯିଏ ଦଉଛି ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ନୁହଁ, ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନରେ ଭରି ହେଇଗଲାଣି, କେତେ କେତେ କଥାରେ ଆସି ଭରି ହେଇଗଲାଣି। ଜଣକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରାଜା କହିଲେ କଣ କାହାକୁ ବାଛିଲା, କୋଉଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ, ଗୋଟେ ତୈଳ ଚିତ୍ରଟେ ସେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତୈଳ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି କାହାର ନା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ହବ ବୋଲି? କହିଲେ ଦେଖ, ତମ ଭଳିଆ ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ସଂସାରରେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ତାଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ତୁମ ଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମକୁ ଆଉ କଣ ଦେଇପାରିବ? ତୁମରି ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ତ ନିଜେ ରହିଛ ଦେଇପାରିବ, ତେଣୁ ତମ ଚିତ୍ରଟିଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କରିଦେଲି। ରାଣୀ ରାଜକୁମାରୀ ଖୁସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କଲେ। ଏଠି ଦିଟା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆମ ଭିତରେ ଭାରି ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ମତେ ଲୋକ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସତର୍କର ଘଣ୍ଟି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅହଂକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ କଣ ଯେ ତମ ଠାରୁ ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେନି
ରାମ ସେ ବଡା କିଏ? କେହି ନାହିଁ। ରାମ ସେ ବଡା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାମ ନିଜେ। ତେଣୁ ରାମ ନାମ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ। ରାମ ତ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ନା ତାଙ୍କରି ନାଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତି ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା ଆସିକି ଅବିମିଶ୍ରିତ କରିଦିଏ ନାଇଁ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଠିକ ତାହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯଦି ମୋତେ କେବଳ 100 ଜଣ ବି ମିଳିଯାଇ ପାରିବେ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ ଯଦି ମୋତେ କେବଳ 100 ଜଣ ବି ମିଳିଯାଇ ପାରିବେ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ମାନେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ, ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ମତେ ଯଦି 100 ଜଣ ମିଳିଯିବ, ମାନେ ସେଇ 100 ଜଣ କେବଳ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଯାକ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଯେ ଆମେ ଆମ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ସେଇ ଜୋଶ, ତାମାନେ ସେଇ ନିଷ୍ଠାପରତା, ସେଇ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ 100 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତେ ମା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ମା କହୁଛି ମାତ୍ର ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗି 100ରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଲା ନା। ଏବଂ ମୋତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟି 100ରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନେକ ମିଶ୍ରଣ ଆସି ପଶି ଯାଇ ସାରିଥିଲା, ସବୁ ମିଶ୍ରଣ ହେଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ 100 ଜଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଯେହେତୁ ଥିଲା ହେଇପାରିଲାନି। ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଟିର ଆକର୍ଷଣ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ଏଇଠି ଗଲେ ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଟିର ଆକର୍ଷଣରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାପରେ ହାତରୁ ରଜ୍ଜୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ସ୍ଥିତିରେ ଦୃଢ ହୋଇ ରହିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ବାହ୍ୟ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯେ ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରି ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ପାଇବେ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଆସିଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସଠିକ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଲାଗି ରହିପାରିନାହୁଁ, ଆମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।